नाल सूरज भान जुड़े हुए ने बठिंडा तो। सूरज तुहाडा रुख करांगे। प्रदीप कुमार जो OSD सी डॉक्टर विजय सिंगला दा सका भांजा दस्सिया गया है, प्रदीप दा की कुछ बिजनेस है, की कुछ जानकारी है प्रदीप दे बारे तुहाडे कोल? घर ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ITI ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ नहीं, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं जी, हम तो यही कहेंगे जितना हम जानते हैं बिल्कुल सही बोलेंगे। हमें किसी गुरुद्वारे में ले जाओ, किसी मंदिर में ले जाओ, कहीं पे भी चौराहे पे खड़ा कर दो, जे हमारी बात गलत निकल जाए हम इनकी फेवर में बोल दे। हम किसी की फेवर में नहीं बोलेंगे। हम ये भी हमारे लिए उतना ही है जितने आप हमें। पर स्टिंग में पैसे की बात तो हो रही है ना, पैसे मांग रहे हैं, कितना जायज समझते हो आप उनको? देखो जी, जायज़ तो ऐसे है कि देखा हमने किसी को नहीं है, हम सिर्फ इनको पहचानते हैं, ठीक है ना। जो हम इनको पहचानते हैं हम इनकी फेवर में यही बोलेंगे कि हमारे भाइयों से बढ़ के, हमारी फैमिली से बढ़ के है। इतना दुख हमें किसी की डेथ पे नहीं होता जितना कल सुन के हमें इनकी अगर पैसे मांगने की बात सच होती है, FIR दर्ज होगी है, गिरफ्तारी होगी है, तो फिर क्या रुख है आपका? नहीं, मेरा रुख तो यही होगा। देखो जी, जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन जो चीज़ हमने देखी है वो हमने आज तक सच्चाई में ही देखी है। पॉलिटिक्स में तो अभी 2 महीने 3 महीने जितना मर्जी टाइम, आप सबके सामने है टाइम, कितनी देर हुई पॉलिटिक्स में, हम इनको पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। चलो एक बार तस्वीरें कर दियां दिखा दिए कि असि उस जगह के ऊपर खड़े हैं। हालांकि पड़ोस दे विच रहने वाले ने जो जिक्र कर रहे ने कि प्रदीप इस तरीके दा नहीं है कि गवांडी ने बिल्कुल बिल्कुल पड़ोस दे विच रहने वाले लोग ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲकुल ਨਾਲ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? हम सब गली में ही हैं, सारे गली च हैं। 1 नंबर ਅਸੀਂ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये सभी घर यहाँ से कभी भी कभी अंकल को कभी इनके फादर ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ कि ये घटना घट गई है? आपको दुख बता तो दिया, आपके सामने हमने दुख तो जाहिर कर दिया कि किसी के मरने की दुख नहीं होता हमें जितना हमने इनका सुन के दुख हुआ है। ये हमारे कुछ नहीं लगते हैं, ये हमारे कुछ नहीं। शुरुआती खबर सुन के शर्मसार तो होना पड़ा, चाहे मोहल्ले को चाहे सभी लोगों को शर्मसार तो हुआ है। शर्म हो गई, दुख हुआ है। अगर हम भी बेशर्म इनके जैसे होते तो हमें दुख ही नहीं होता। हम आज क्यों खड़े यहाँ पे, किस लिए खड़े? एक दुख के लिए खड़े ना। नहीं, मुझे ये नहीं क्लियर कि आप इसकी फेवर में हो, कार्रवाई सही हुई है गलत हुई है, क्लियर करो थोड़ा सा। देखो जी, कार्रवाई क्या हुई है, उस जगह पे हम नहीं थे, ये हम नहीं थे, हमें पॉलिटिक्स का ABCD नहीं पता, हम सिर्फ इनको जानते हैं। इनको फंसाया गया नहीं फंसाया गया ये सब आपके ऊपर है, हम तो हमारे इनको जानते हैं। एज इंसान एक अच्छे आदमी थे, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, सारी दुनिया में अगर आप अगरबत्ती दिया टॉर्च लेके भी निकलोगे तो आपको नहीं मिलेंगे, ये हम गारंटी देंगे। बिल्कुल ये कह रहे ने कि ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵੱਲ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ, ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਉਸਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल तो गवांडी नाल ने कह सकते हैं कि गवांडिया ने कह रहे हैं कि जिन्ना का असी देखा है उन्ना का जहे कोई इल्जाम सानू सच नहीं लगते, कहना चाह रही ने बिल्कुल जो गवांडना ने। फिर दोबारा मनोज राठी का रुख करांगे। मनोज, की कुछ और जानकारी हुण तक इस मामले दे विच मिल पाई है? काफ़ी चीज़ों का जिक्र तुसीं कर रहे सी कि जो टेंडर होए ने, चाहे वो दवाइयां दी प्रोक्योरमेंट होवे, चाहे कोई होर टेंडर होया है। डी एडिक्शन सेंटर्स का भी एक मामला सामने आ रहा है, उस दियां भी चर्चावां तेज ने कि डी एडिक्शन सेंटर का कोई डील होई सी। देखो अर्शदीप, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈਗੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਘਰੇ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 2-3 ਵਾਰ ਬੈਲ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੈਂਕ ਹੈ? ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਹਾਂ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ। ਕੋਈ ਆਈਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਈਟੀਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 2 ਆਈਟੀਆਈ ਹੈ। ਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਜੈਨੂਨ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ। कि तुसी कहने भी फसाया गया, तुसी ये कह रहे हो? जी देखो जी, बिल्कुल 99% कह सकते हैं। बिल्कुल 99% हम कह सकते हैं, जैसे हम फैमिली को जानते हैं। तो घर वाले बात क्यों नहीं कर रहे? हम कब से जी रिंग कर रहे हैं, उनको पक्ष रखना चाहिए ना, क्या लगता है? नहीं, उनको पक्ष देखो, हम तो मिले ही नहीं है, हमें तो टीवी से पता चला है। अभी देख लो, आप लिंक कर लो, अगर कोई घर में हो तो रिंग कर लो आप, अगर कोई होता है तो। अच्छा, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੈਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਜ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, FIR ਦਰਜ ਹੋਗੀ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ USD ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੋਏਗੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਰਜ ਤੇ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ OSD ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਭਾਂਜਾ ਮਿਲਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ।